4。香港電台新聞簡報完畢。AM 783 FM 92.3天水圍 FM 95.2 跑馬地及銅鑼灣 FM 99.4 將軍澳 FM 106.8 屯門及元朗，香港電台第5台 AM 621 FM 100.9跑馬地銅鑼灣灣仔屯門北 FM 103.3將軍澳天水圍，香港電台普通話台聯合廣播。我想了解更多香港优质渔产，我想提高厨艺，还想品尝海味大餐。那就收听 AM 621香港电台普通话台，星期五中午1点，新紫金广场美食香港地，主持杨子金、赵曼婷邀请渔民郑嘉诚分享本地优质渔产，还有大厨徐美德教你制作口感鲜美的莫瑞鳕鱼料理，一次满足你所有愿望。香港电台渔农自然护理署全力推动。疫情期间，感谢大家自觉自律，保护身边的人，感谢大家保持个人和环境卫生，也感谢为抗疫付出努力的每一位。我们必须多出1分力，记下行程，不舒服就不要上班或上学，及早看医生和进行检测。香港一定可以战胜疫情，上 coronavirus.gov.hk 了解更多吧。同心抗疫，切勿鬆懈。各位聽眾晚安，歡迎你收聽香港電台第5台及普通話台聯合廣播。時間嚟到晚上8點06分，開始今晚嘅 CIBS 社區參與廣播服務時段啦。首先會為大家播放嘅節目係《我的香港生活隔離日記》，以下節目將會以尼泊爾語及英語廣播，敬請留意。由而家到晚上11點，係社區參與廣播時段。節目由參與 CIBS 社區參與廣播服務嘅社區團體或人士製作。From now to 11 p.m., you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS, Community Involvement Broadcasting Service. 從現在到晚上11點，是社區參與廣播時段。節目由參與 CIBS 社區參與廣播服務的社區團體或人士製作。My Hong Kong Life Lockdown Diaries Lockdown को अनुभवहरू। कथा ल्याउनेछौँ हङकङमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली समुदायका वासीहरूको अहिले चलिरहेको महामारीको पीडाको कोभिड-19 ले अचानक जीवनमा ल्याएको परिवर्तनको अनि मानवीय नियति अनुसार बाँच्न खोज्ने संघर्ष अनि साहसको। माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। लकडाउन डायरीजका पात्रहरू हामी नै हौं। लकडाउन डायरीजको अनुभवहरू हाम्रो साझा अनुभवहरू हुन्। माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। Bringing you all the stories of Nepalese living in Hong Kong, the story of pandemic, the 360-degree turn in normal past life, the stories of human nature, hardships, and willingness to live life. The characters of lockdown diaries are all of us. These are the common experiences of lockdown. Let's listen to the diaries. Stories may resemble with all of us many times. माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई। स्वागत छ RTHK कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट ब्रोडकास्टिङ सर्भिस CIBS को सामुदायिक कार्यक्रम अन्तर्गत तयार गरिएको यस सामुदायिक कार्यक्रम माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक साँझ शनिबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म RTHK AM 621 मा। कोरोना भाइरसको महामारीले सिकाएको मानवता अनि संवेदनालाई समातेर तयार गरिएका छौं। यस कार्यक्रम
कार्यक्रम माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज, लकडाउनको अनुभवहरूको यो नयाँ श्रृंखला। मानव जीवनमा चुनौतीको पहाड कतिखेर उक्लन्छ र कहिले कसरी भत्किन्छ, ती सबै थोक हाम्रो बसमा रहन्न, तर चुनौतीले हामीलाई असल मानवताको पाठ गहिरो तरिकाले सिकाउँदछ अनि बुझाउँदछ कठिन परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा कसरी रूपान्तरण गराउने भनेर। कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीले समग्र मानव जातिमाथि बगाइदिएको करुणामय कथा, संवेदनाको भावहरू अनि जीवन रूपान्तरणको गहन अनुभूतिहरूको संगालो कार्यक्रम माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीजको नयाँ श्रृंखलामा म मेरिना राई र सम्पूर्ण टिम उपस्थित भइसकेका छौं आजको यो 9औं एपिसोड लिएर। पेन्डेमिक एन्ड लाइफ अफ अ कम्युनिटी कोअर्डिनेटर जुडी र आजको यस लकडाउन डायरीजमा तपाईहरुलाई हामीले मीठा मीठा गीतहरूबाट पनि मनोरञ्जन गराउनेछौं। Namaste, Taika Ho. I'm Bizzledeem. Here I positive fun for this week. Do not fear failure, but rather fear not trying. Thank you. Pandemic and the life of a community coordinator, Miss Judy. Judy is a name loved by all the Hong Kong Nepalese community in Hong Kong. It is synonymous to a sister who is always there for all the people who are in need. She has been working for Nepalese community for more than a decade. In this episode, we will share her personal experience work as a community worker, coordinator, and much more. And to serve our Southeast Asian friends, Judy's community work in pandemic was challenging and admirable. She has directly reached the community. She is one of the frontline worker and a hero. And in this episode, we will share about her difficulties in reaching the community, her work, and how she promoted and tried to gather all the Nepalese community in the pandemic time. We will find more about her and her work in this episode today. We will talk to her and share about her work experience, and we will try to give message of humanity, which is the biggest religion at the time of pandemic, and Judy's love for the Hong Kong community. कति घुम्ती कति मोड कति गल्ली चिसोलेर कति घुम्ती कति मोड कति गल्ली चिसोलेर तिमी भनी आएको छु तिमी भनी आएको छु सारा बन्धन छुडाएर सारा बन्धन छुडाएर सारा बन्धन छुडाएर छुडाएर अंगालोको चौडाइमा मायाको आकाश बस्छ विरतिको घुमाइमा यो संसार नै अड्छ मात्र मलाई हेरिदेऊ मात्र मलाई हेरिदेऊ हृदयले उघाएर हृदयले उघाएर हृदयले उघाएर उघाएर विरतिको बन्धनैमा
छु सारा बन्धन छुडाएर सारा बन्धन छुडाएर सारा बन्धन छुडाएर छुडाएर जुडीजी धेरै धेरै स्वागत छ आजको यस एपिसोडमा तपाईलाई। धन्यवाद मरिना बहिनी। तपाईलाई हामीले नचिन्ने भनेको हङकङमा सायदै कोही होला हैन, अब नेपाली कम्युनिटीमा त तपाईलाई एकदम तपाई चिरपरिचित हुनुहुन्छ। तपाईको कामहरुले धेरै नै तपाईको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ, हामीले मिडियामा पनि तपाईलाई देखिरहेको हुन्छौं। सबैभन्दा पहिला अलिकति परिचय दिदिनुस् न त हाम्रो नौलो साथीहरुलाई जसले तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सुनिरहनु भएको छ। मेरो नाम चाहिँ गुरुङ इन्द्र अनि मैले चाहिँ अर्को नाम पनि पिक गरेको छु जुदी भनेर। अब म नेपाली अनि 24 वर्ष भयो अनि फर्म 6 चाहिँ नेपालमा नै गरेर आएको। तपाईको नाम तपाईले इन्दिरा गुरुङ भन्नुभयो, तर हामी सबैले तपाईलाई जुडी भनेर चिन्छौं हैन। जुडी भन्ने बित्तिकै तपाई हो भनेर याद हुन्छ। सबैले मलाई जुदी नै भनेर चिन्छ, तर मैले चाहिँ यो नाम चाहिँ पछि पिकअप गरेको जब म क्रिस्चियन भएँ अनि क्रिस्चियन हुने बेलामा चाहिँ नयाँ नाम पिकअप गरेको। तपाईको हङकङ बसाई लगभग 24 वर्ष भइसक्यो भनेर 2 दशक भन्दा पनि अब त सिल्भर जुबली नै मनाउने बेला भइसकेको रहेछ हङकङ बसाई। कस्तो रह्यो यतिको अन्तरालमा हङकङ बसाई, छोटो मिठो बताइदिनुस्। सुरुबाट नै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जो पनि नेपालबाट बाहिर देश आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बेटर फ्युचरको लागि चाहिँ आएको हुन्छ हैन। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ व्यवसाय गरे, साइबर क्याफे खोले अनि फोन कार्डको। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ खोलिसकेपछि चाहिँ अब अन्टिल 2003 सम्म चाहिँ मैले चाहिँ बिजनेस नै गरे हैन। जब वन्स बिजनेस चाहिँ टोटली डामाडोल गरेर मेरो बिजनेस चाहिँ गयो अनि गएपछि चाहिँ अफकोर्स अब फ्यामिलीमा पनि अलिकति तलमाथि आयो अनि आफै पनि बाटोमा पुगे। एउटा जिन्दगीको एउटा मिनिङ मैले बुझे, दुःख पाएँ अनि त्यही दुःखहरूलाई लिएर चाहिँ मैले चाहिँ विदेशमा बाहिर देशमा यो दुःखहरू पाएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अब म मात्र होइन होला, मलाई मेरो बाबा आमाले राम्रै एजुकेट बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर त मैले यस्तो डिफिकल्टिजहरू भेटेछ भने चाहिँ नेपालीहरू हामी बीचमा कति होला जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू रियली इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँदैन। इभन म जब दोकान थियो त्यतिखेर पनि धेरै प्यारेन्ट्सहरू अहिले पनि मलाई याद आउँछ, प्यारेन्ट्सहरू स्कुल जानुको लागि स्कुलमा अब प्यारेन्ट्स डेमा बोलाएको छ भने उहाँहरू जानु सक्नुहुने थिएन अनि मलाई बहिनी त्यहाँ गइदिनुहोस् न भन्थ्यो। मैले इभन मलाई अहिले याद आउँछ है, मैले दोकान बन्द गरेर जान्थेँ कि अनि मेरो लाइफको सोसियल कलिङ भनेको चाहिँ अहिले हेरेर नरहेछ कि मेरो पहिल्यै बाटो रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभव हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ सोसियल सर्भिस काम गर्न सुरु गरेँ होइन। सुरुमा त मैले सोसियल सर्भिस काम गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसल किड्ससँग गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर कानमा हङकङमा चाहिँ 80,000 बाहिर रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यतिखेर अनुभव भयो होइन। म धेरै रमाएँ उनीहरूसँग होइन। त्यसपछि नेपाली कम्युनिटीमा एथनिक्स अफेयर कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मैले ड्रग्स अफिसरसँग गरेँ अनि उहाँको ड्रग्स अफिसरको फ्यामिलीसँग गरेँ होइन। स्पेसली त्यसमा चाहिँ केस वर्क धेरै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ शिक्षा विभागमा ERB भन्छ, इम्प्लोइमेन्ट रिटेनिङ बोर्ड भन्छ, जुन चाहिँ नेपालबाट आउँदाखेरिको जुन चाहिँ स्किलहरू चाहिँ धेरै लो क्लासको कामहरू गर्दाखेरि एजुकेटेड मान्छेहरूले पनि बिर्सिराखेको हुन्छ। अनि त्यो ERB कोर्सले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति रिभ्यू गरे जस्तो लाग्यो अनि आफ्नो स्किल चाहिँ कहाँनिर कमी कमजोर त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रियली मिनिङफुल लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ डाक्टर हेलेना वाङकोमा गर्दैछु, जुन चाहिँ लेजिस्लेटिभ काउन्सिलर हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ अस्ति भर्खरै राजीनामा दिएपछि चाहिँ फेरि म डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरकोमा गर्दैछु होइन। सेम पोजिसन हो। अलिकति च्यालेन्जेस चाहिँ जुन चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा अड्केको थियो, यो राजनीतिक कुराहरू चाहिँ ल्याक अफ इन्फर्मेसन भएर होला अथवा पेन्डेमिकको बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ राइट इन्फर्मेसनहरू नपाएर होला, उहाँहरूले चाहिँ मैले देखिराखेको कति फ्यामिलीहरू चाहिँ रियली होपलेस भएर नेपाल गयो, तर फिर्ता आउनुको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गाह्रो भयो। त्यो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू भोगेँ होइन। इत्यादि अनुभवहरू छ। तपाईको अनुभवहरू सुन्दै जाँदाखेरि तपाईले बालबालिका विशेष किसिमको बालबालिका भनौँ न SEN बच्चाहरूदेखि लिएर ड्रग एब्युजरको कथा पनि तपाईँले सुनाउनु भयो।
उहाँहरूको केसेसको डिफिकल्टिजहरूको बारेमा पनि भन्नुभयो र तपाईँले बताउनु भयो। यही मेलो मेसोमा सोध्न मन पर्यो किनभने तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो तपाईँ व्यापार पनि गर्नु भएको थियो भनेर। एउटा व्यापारी इन्दिरा गुरुङबाट होइन एउटा समाज सेवा जुडी सम्मको यात्राको बिचमा चाहिँ जुन थियो नि अब त्यो ब्रिज कसरी अब बुझ्न मन लाग्यो, त्यही दुःखतिर अलिकति फर्किन मन लाग्यो। 2003बाट चाहिँ मैले चाहिँ व्यवसाय डुबेको हो होइन, चिटेड बाई द चाइनिज हो होइन, अलमोस्ट हङकङ $9 लाख जति डुबेको होइन। अनि डुब्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सोध्न मन पर्यो है, तपाईँलाई चाहिँ कसैले व्यापारमा धोका दियो। अनि त्यो धोका खाएपछि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो व्यवसाय चाहिँ मैले चाहिँ कसरी हेरेँ भने नि चाहिँ मैले यस्तो हङकङमा मैले त पैसा कमाउँछु भनेर त आएको रहेछु, तर मैले चाहिँ त्यो मेरो दिमागमा अब अलरेडी सबैको मेकअप त्यही भएर आएको हुन्छ जो पनि नेपालीहरू होइन, अथवा बाहिर देशबाट एक देशबाट अर्को देशमा जाँदाखेरि मैले यो 1996 देखिको 2003 सम्म चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ मैले कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट बनाएको रहेछु भने चाहिँ खालि पैसाको मात्र कुरा गर्ने। अब घरमा आएपछि व्यवसायको कुरा गर्ने, नेपालमा पनि ल यो महिनामा यो किन्नु पर्यो त्यो किन्नु पर्यो भने लाइक सन्चै छौ तिमी कस्तो छौ भन्ने शब्दहरू चाहिँ सुरुमा सुन्नु पाउँथे भर्खरै हङकङ आउँदाखेरि। अनि बिचको मेरो लाइफ चाहिँ सबै पैसा के अरे व्यवसायमा बितेछ। अनि जब म व्यवसायमा डुबेपछि चाहिँ मलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो भने चाहिँ जब म स्ट्रिटमा पुगेपछि म बाटोमा आइपुगेपछि मलाई कसैले सोधे नै हुन्थ्यो नि तिमी सन्चै छौ खाना खायो भनेर सोधे नै हुन्थ्यो नि, तर मैले त्यो शब्दहरू कहिल्यै पाएन कि जसले पनि कस्तो छ बिजनेस के भयो होइन यो वर्ष कहाँ किन। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जब आफै बाटोमा पुगेपछि बल्ल त्यो बाटोमा पुगेको मान्छेको बारेमा चाहिँ बुझ्दो रहेछ कि जबसम्म आफू बाटोमा पुग्दैन तबसम्म त्यो बाटोमा पुगेको मान्छेको बारेमा बुझ्दैन क्या। मैले पनि पहिला त्यस्तै टाइपको थियो मेरो माइन्ड पनि। मैले चाहिँ अफकोर्स वास्ता गर्ने थिएन, फ्यामिलीले नै त्यसरी सिकाएको हुन्छ होइन। त्यसको पछि म 2008मा आएर चाहिँ म टोटली टर्न भएँ, चेन्ज भएँ, टोटली चेन्ज भएँ। कसरी सम्झाउन थालेँ आफूलाई भने चाहिँ म मात्र होइन होला यो समाजमा यो दुःख पाउने, म जस्तो यो समाजमा दुःख पाउने अरू पनि होला भनेपछि मैले के गर्नु सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले एनजिओमा काम पाएँ। अनि एनजिओबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आफूभन्दा पनि दुःख पाएको मान्छेहरू भेट्यो। अनि भेटेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने चाहिँ किन म आफै यस्तै होपलेस भएको होला, मैले त उनीहरूलाई हेल्प गरेँ भने चाहिँ होइन म भन्दा नि दुःख पाएको मान्छेहरू छ म उनीहरूलाई हेल्प गरेँ भने कस्तो हुन्छ होला। अनि मैले रियली चेन्जेसहरू देखेँ कि यदि तपाईँले कसैलाई यो मान्छेलाई म मान्छे बनाउँछु भने चाहिँ पोसिबल छ। त्यो कुरा मलाई एकदम मिनिङफुल लाग्यो होइन। सेयर गरिदिनुहोस् न मिल्छ भने कुनै आफू एकदम चित्त बुझेको आफूले गरेको काम। एकदम चित्त बुझेको चाहिँ के हो भने चाहिँ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो जहिले पनि पार्कमा मुखबाट रगत आउने थिए है। अनि मैले उसलाई चाहिँ नेपालमा पनि देखेको होइन, हाम्रो घर अगाडि पछाडि नै थियो। अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो क्या अब आँखाबाट आँसु आउँथे म के भनेर बोल्नु जाने होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ म गएँ होइन खाना बोकेर गएँ, पछि खाना खानु आफूले खाना खाने हो भनेर भने नि पछि उसले मलाई चिनेन तर मैले उसलाई चिने होइन। बिस्तारै उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ उसको मन जित्दै लगेँ। त्यसको पछि चाहिँ मैले चाहिँ सेल्टरमा लगेर राखेँ होइन। अनि सेल्टरमा गएर राखेपछि अलिकति चेन्जेस आयो। अनि अलिकति चेन्जेस आएपछि उसको माइन्डहरू चाहिँ क्लिन हुन थाल्यो। त्यसको पछि चाहिँ मैले उसको प्यारेन्ट्सलाई फोन गरेँ नेपालमा होइन। अनि प्यारेन्ट्सलाई फोन गर्दा प्यारेन्ट्स यस्तरी रोयो कि होइन म जति पनि पैसा पठाउन तयार छु मेरो छोरालाई फिर्ता पठाइदिनु यति वर्ष भयो भने होइन। त्यसको पछि चाहिँ मैले चाहिँ उसको परिवारलाई चाहिँ नेपाल त्यो बच्चा भाइलाई चाहिँ मैले नेपाल पठाएँ होइन। अनि एकदम मिनिङफुल चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ ऊ युके गयो होइन, लौडे भयो। अनि लौडे भएपछि चाहिँ उसले मलाई बिहा गर्ने बेलामा चाहिँ फोन गरेँ कि नि, फोन गरेर चाहिँ नमस्ते दिदी होइन नमस्ते म नेपाल जाँदैछु मेरो बिहाको लागि होइन, तर मेरो बिहा गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग भेट्न आउँदैछु भनेको होइन। त्यसपछि उहाँ हङकङ आउनु भयो है। अनि त्यतिखेर चाहिँ म हुङ्गामा बस्थेँ होइन। यहाँ फोन गर्नुभयो दिदी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ म पनि सानो एउटा कोठा लिएर बसेको थिएँ होइन। अनि आउनु भयो म यहाँ छु भाइ भनेर टोटली चेन्जेस होइन लौडे भडा। अनि जब मेरो कोठामा आएपछि चाहिँ लेखिने उसलाई माया लाग्दो देख्यो होला नि त म पनि त्यतिखेर नि दिदी केही समस्या पऱ्यो नि भन्नुहोस् न म ठिकै छु कुनै बेला पऱ्यो नि भनौँ ल अहिले चाहिँ ठिकै छु भने। अनि मलाई ढोक गरेँ कि द्याट इज अमेजिङ कि। अनि अहिले पनि जस्ट अब हुन्छ नि अब फेसबुकमा हुन्छ कि फोनमा हुन्छ कि आइम सो प्राउड अफ यु दी भन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ ओहो मान्छे चाहिँ परिवर्तन मान्छे चाहिँ चाह्यो भने त चेन्ज हुँदो रहेछ। समाज सेवा चाहिँ नेपालमा होइन कि हङकङमा चाहिएको छ। मलाई अलि दिनसम्म अब घरमा चाहिँ त हुन्छ नि बिहा गर भन्ने कुराहरू त हुन्छ नि, तर म अलि दिन चाहिँ मलाई अझै अलिकति समय दिनु म यो काम गर्छु अनि मेरो बाबा पनि खुसी हुनुभयो।
तपाईले भन्दाखेरि नै मलाई पनि कस्तो मन छोयो यो कुराले हैन रातारात चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि अब सुनिरहेको हुन्छ मान्छेले खोज्छ नि अब 1+1 गर्ने बित्तिकै 2 रिजल्ट खोज्छ नि तर समाजसेवा तपाईले भने जस्तै रातारात हुँदैन अनौठो गरेर हेर्छ कि नि कहिले कहिले मैले स्यालेरी थापेर आउने बेला मैले एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँले पनि दुर्व्यसनी नै हुनुहुन्छ अनि उडो त्यो भएर चाहिँ मैले पहिला चाहिँ आज म तिमीलाई खाना खान लान्छु ल अनि कोरियन रेस्टुरेन्टलाई त्यो कोरियन रेस्टुरेन्टको मान्छेले कस्तो डराउँथे कि अनि मैले उनीहरूलाई मेरै हातले खान दिन्थेँ कि लाइक सर्बादे रुन्थेँ क्या उनीहरू होइन अनि मैले चाहिँ यु रियली डिजर्भ तिम्रो जिउनुको लागि डिजर्भ छ बहिनी भाइ सुनाउ न भने म आफै नै रोइदिन्थेँ नि होइन मैले धेरै त्यो कुराहरूले चाहिँ धेरै चेन्जेस ल्याएको छ एकदमै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ तपाईँले हामीले सुनिरहेको त हुन्छ मान्छेले गर्छ भनेर तपाईँले चाहिँ यो लिडिङ बाई एक्जाम्पल के त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ मैले धेरै भनिराख्नै पर्दैन तपाईँको बारेमा पेन्डेमिकको सिचुएसन छ तपाईँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो यति धेरै समाजसेवाका कामहरू गर्नुहुन्छ फ्रन्ट लाइनमा तपाईँ जहिले हुनुहुन्छ सानो मान्छे अगाडि जहिले देखिरहेको हुन्छु तपाईँलाई कामहरू गरिरहेको कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ तपाईँ जानु छोड्नु भएको छैन कि मैदान छोड्नु भएको छैन भनौँ न युद्धको मैदानमा तपाईँ सिपाही जस्तै फ्रन्टमा हुनुहुन्छ के प्रधान सेनापति जस्तै अगाडि गएर उभिनु भएको छ कतिको गाह्रो भइरहेछ काम कसरी गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न गाह्रो छ किनभने चाहिँ कुनै आफूलाई चाहिँ कुनै केस अथवा कुनै इभेन्टमा जानु छ भने चाहिँ पहिला त आधी घण्टा त आफ्नै लाग्छ आफ्नो लागि सेनिटाइजर तयार गर होइन अब अल्कोहल टिस्युहरू हाल अनि त्यसको पछि चाहिँ सामाजिक दूरीमा बस्दाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली म चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कति त बुझ्नै हुन्छ लाइक मैले अब अपडेट पनि गरिराखेको छु यो फेसबुक मार्फत होइन कि यसरी बस्नु जहाँ जाँदाखेरि सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् इत्यादि यसको बारेमा त मैले दिइरहेको छु तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब नेपाली स्पेसली नेपाली समाजमा जाँदाखेरिहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको माया जुदी भनेर आँगनमा आइहाल्छ होइन पहिले नै साइन लभको साइनले कोरियन लभको साइन दिइदिन्छ होइन उनीहरूले आँगलनुभन्दा अगाडि नै होइन स्पेसली बोजूहरू हुन्छ अनि बोजूहरूको इभेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो मान्छ तर कति त अब रिस पनि अलिकति अनुहार बेकार छ भने फेस एक्सप्रेसन होइन मैले चाहिँ सुरुमै भन्छु कि तपाईँले चाहिँ सर्नुहोस् न भन्छ अथवा म सर्छु कि होइन त्यस्तो गर्दाखेरि नचिन्ने मान्छेहरू चाहिँ अथवा त्यस्तो त्यो कुराहरूमा चाहिँ काइन्ड अफ च्यालेन्जै छ तर आजभोलि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो यस्तो पनि गर्छु लाइक जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म उनीहरूलाई चाहिँ कुनै कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ यसको बारेमा पहिला नै भन्छु होइन यसरी सामाजिक दूरी छ कि छैन सामाजिक दूरी छैन भने चाहिँ अहिले यस्तोहरू पुलिसहरू यो नियमहरू छ यो नियमको बारेमा सबै पालन छ भने चाहिँ ठिकै छ नि त म आउँछु भन्ने हुन्छ तर कति ठाउँमा चाहिँ गाह्रै छ किनभने चाहिँ उदाहरणको लागि आजै पनि होइन आजकै इभेन्टमा पनि हुङ्गाममा होइन अब सामाजिक दूरीमा बस्नु भनेको छ अब मान्छेहरू सुरुरै उठिजान्छ होइन अनि उठ्दाखेरि चाहिँ अब आफू मात्र यता सर्नु कि उता सर्नु आफै त्यो बिचमा परिराखेको हुन्छ अनि समाजकै काममा जानु समाजकै काम हजुर हजुर त्यस्तो हुन्छ अरूले नबुझेपछि अब आफ्नै सेल्फ अवेरनेस भन्दा ठुलो डिफेन्स अब केही पनि हुँदैन अब होइन तर तपाईँको मलाई यो तरिका चाहिँ मन पर्यो यो कोरियन लभको साइन देखाइदिनु हग चाहिँ फिजिकली नगरेर जस्ट शो देम अ साइन अफ लभ है Dear listeners, you are listening to the program My Hong Kong Life Lockdown Diaries. Lockdown को अनुभवहरू यस एपिसोडमा हामीले कुराकानी गरिरहेको छौं हाम्रो सामाजिक कार्यकर्ता जुडी जीसँग र यस एपिसोडको यस श्रृंखलालाई हामी अझै पनि अगाडि बढाउँछौं तर अहिले भने पालो भएको छ मिठो सांगीतिक विश्रामको. It's time for a short musical break. चाहेगा
聽眾晚安，歡迎你收聽香港電台第5台及普通話台聯合廣播。時間嚟到晚上8點32分，你聽緊嘅係 CIBS 社區參與廣播服務時段。天氣方面，中國東南沿岸嘅氣壓正在上升，預料一股東北季候風會喺明早抵達廣東沿岸。本港地區今晚及明日嘅天氣預測，初時大致天晴，部分地區能見度較低，晚間漸轉多雲。明日短暫時間有陽光，天氣轉涼，氣溫介乎17至20度，吹微風。明日漸轉吹和緩至清勁東風。展望隨後2-3日漸轉天晴，早上清涼。而家室外嘅氣溫係20度，相對濕度係75%。轉頭返嚟會為大家播放《我的香港生活隔離日記》嘅第2部分，歡迎你繼續收聽。AM 783 FM 92.3天水圍FM 95.2跑馬地及銅鑼灣 FM 99.4將軍澳 FM 106.8屯門及元朗，香港電台第5台 AM 621 FM 100.9跑馬地銅鑼灣灣仔屯門北 FM 103.3將軍澳天水圍，香港電台普通話台聯合廣播。AM 621香港電台普通話台新紫荊通識廣場。一般我們所說的痣源自黑色素細胞的增生，然而黑色素細胞可能出現癌化病變，形成惡性黑色素瘤。我們應該怎麼分辨呢？讓皮膚科專科醫生胡慧福告訴我們：留意翻有冇啲黑痣嘅變化嘅特徵啊，會唔會似黑色素瘤啊？如果你個兩邊嘅左右邊界唔係好對稱啦，咁你就要小心啲啦。邊界咧就冇咁明顯。如果你發現個邊界好模糊啦，開始就算你本想揾支筆去畫佢個邊界都唔係好畫得到咧，呢啲就要小心啲啦。顏色會唔會變到有啲深啊，有啲淺啊？譬如有啲呢度就啡啲，嗰度嘅黑啲，嗰度係藍啡啲，咁呢啲就小心啊。咁啊，同埋你就留意個變化係最緊要。咦，越嚟越大啦，咁呢啲你盡早睇醫生啦。新紫荊廣場，你的生活資訊廣場。我是楊子矜，我是張曼婷。周一至周五上午9點半到12點，新紫荊廣場給你正能量。守護香港，我們主動抗疫。政府推出安心出行流動應用程式，方便市民下載記錄行程，用程式掃一掃參與計劃場所的二維碼，離開時按離開鍵就行，資料只會存在你的手機裡。若有確診者在差不多的時間跟你到過同一場所，程式會自動提示你和做出健康建議。大家一起用，外出就更安心。抗疫人人有份，掃一掃安心出行。My Hong Kong Life Lockdown Diaries Lockdown को अनुभवहरू। कथा ल्याउनेछौँ हङकङमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली समुदायका वासीहरूको अहिले चलिरहेको महामारीको पीडाको कोभिड-19 ले अचानक जीवनमा ल्याएको परिवर्तनको अनि मानवीय नियति अनुसार बाँच्न खोज्ने संघर्ष अनि साहसको। माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। लकडाउन डायरीजका पात्रहरू हामी नै हौं। लकडाउन डायरीजको अनुभवहरू हाम्रो साझा अनुभवहरू हुन्। माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू। Bringing you all the stories of Nepalese living in Hong Kong, the story of pandemic, the 360-degree turn in normal past life, the stories of human nature, hardships, and willingness to live life. The characters of lockdown diaries are all of us. These are the common experiences of lockdown. Let's listen to the diaries. Stories may resemble with all of us many times. माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज लकडाउनको अनुभवहरू।
डियर लिसनर्स वेलकम ब्याक। स्वागत छ फेरि पनि मिठो सांगीतिक विश्रामपछि। तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज, लकडाउनको अनुभवहरू। यो सामुदायिक कार्यक्रमलाई तयार गरेको छौं RTHK को कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट ब्रोडकास्टिङ सर्भिस CIBS को अन्तर्गत। यस कार्यक्रमलाई तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक साँझ शनिबार 8 देखि 9 बजेसम्म RTHK AM 621 मा। सुनौ है त साथीहरू, माई हङकङ लाइफ लकडाउन डायरीज, लकडाउनको अनुभवहरू। र आजको एपिसोडमा मसँग हुनुहुन्छ पाहुना जुडीजी र जुडीजीसँग हामीले उहाँको अनुभवको बारेमा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छौं। जुडीजी, हाम्रो कुराकानीलाई अझै पनि अगाडि बढाउँ। तपाईसँग हामीले कुरा गर्दै थियौं पेन्डेमिकको सिचुएसनको बारेमा। कुरा गर्दै जाँदा मलाई सोध्न मन पर्यो तपाईसँग, कति अब हामीले सेन्सिटिभ कुराहरू भनौं न, मन छुने कुराहरू पनि गर्यौं। मलाई बुझ्न मन लाग्यो तपाईले पेन्डेमिकको टाइममा कसरी आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ तपाईले ब्यालेन्स गर्नु। यति धेरै स्ट्रेस हुन्छ कामले अलरेडी, हैन, मान्छेले कुरा बुझिदिदैन, भन्ने खोजेको जस्तो गरिदिँदैन। तपाईले आफूलाई चाहिँ कसरी यस टाइममा, यस दौरमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी तपाईले मेन्टेन गर्नुभयो? मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जेसुकै काम परोस्, हैन, राति 10:30 बजे चाहिँ म बिस्तरामा छिरिहाल्छु, टाइम म सुत्छु, हैन, अनि बिहान 8 बजे चाहिँ उठ्ने। मेन कुरा चाहिँ मान्छेको सुताइबाट एनर्जी आउने हो, हैन। अफकोर्स अनि प्रेयरबाट पनि म पोजिटिभ, लाइक बाइबल पढेर पोजिटिभ कुराहरू सोच्छु, लाइक पोजिटिभ कुराहरू पढ्ने गर्छु, अनि यसले पनि मलाई हेल्प गरिराखेको छ। निन्द्रा पुग्यो, प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरसँग नजिक भयो भने साँच्चै नै स्वतः हामीलाई ऊर्जा आउँछ। कुरा गर्दै जाँदाखेरि सोध्न मन पर्यो, पेन्डेमिकको टाइममा जब एक ताकत हाम्रो हङकङमा भनौँ न, हैन, मास्कको हाराहारी थियो, एकदमै पाउन गाह्रो भइरहेको थियो। त्यतिखेर मैले तपाईलाई सोशल मिडियामा फलो गरिरहेको थिएँ। तपाईले त्यसमा पनि निकै कामहरू गर्नुभयो के, शेयर गरिदिनुहोस् न हाम्रो श्रोता साथीहरूसँग। त्यतिखेर चाहिँ गभर्मेन्टले कुनै पनि यो मास्कको बारेमा केही प्रोभाइड गरेको थिएन, हैन। अब यो काम गर्दै जाँदा, सोशल वर्क काम गर्दाखेरि धेरैले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, हामीले पनि केही गर्न चाहन्छौँ, केही मद्दत गर्न चाहन्छौँ, तपाईँबाट कुनै उपायहरू छ भनेर भन्नुहोस् भनेर यो लाइन काम गरेकोदेखि धेरैले भन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो चाहिँ जबसम्म मेरो बल छ तबसम्म चाहिँ म आफूले जानेको म आफै गर्छु भनेर सोच्थेँ। अनि जब पेन्डेमिकको कुरा, यो मास्कको हाहाडीमा चाहिँ मैले साँच्चै नै सोचेँ, मैले लिस्ट बनाएँ कुकुले मलाई चाहिँ समस्या गर्छु भनेको छ, उनीहरूसँग चाहिँ म कन्ट्याक्टमा राख्नु पर्यो भने मैले उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। गभर्मेन्टलाई चाहिँ सिटिजन पहिला हो, गभर्मेन्ट भन्दा नि आएर सिटिजनले बनाउने हो सरकार भनेको चाहिँ छैन। अनि मैले चाहिँ जब मास्क बाँड्दाखेरि चाहिँ मैले एथनिक म्यानेजर्स देखाउने टाइम हो। अलवेज एथनिक म्यानेजर्स एनजिओमा गएर माग्नु, जतिखेर पनि हात थाप्नु भन्दा यतिखेर यो मिनिङफुल काम चाहिँ, किनभने करेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा सस्तो थियो त्यतिखेर, हङकङमा थिँदै थिएन मास्क, होइन। उनीहरू त सबै चाइनिजहरू सबै व्यापार गर्दै ठिक थियो, होइन। ल्याएपछि चाहिँ मास्क चाहिँ हामीले चाहिँ मैले स्पेसली चाइनिज सबैलाई इक्वेल गरेँ। मैले इक्वेल गरेपछि चाइनिजको मन चेन्ज भयो। लाइक हामीले त नेपालीहरूले त कस्तो सोचेको थिएँ, होइन, वाउ नेपालीहरू त यस्तो पो हुँदो रहेछ भने इभन डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरले मलाई चाहिँ मेसेज पठाए, होइन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा के लाग्छ भने सबभन्दा मिनिङफुल काम, जबकि सरकारलाई पनि यो काम गर्नको लागि उनीहरूको टाइम म्यानेज के गर्नु छ, मान्छे कस्तो भइसकेको हुन्छ, होइन। त्यो चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव हो गरेको। अनि त्यसको पछि त सबैले अब मास्क पाउन चाहिँ जुदी गुरुङ आइदिनुहोस्, मास्क पाउन चाहिँ जुदी गुरुङ आइदिनुहोस् भन्ने थाले। अनि युङलुङमा, जोर्डनमा नेपालीहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ म पुगेँ मास्क बाँड्नको लागि। तर अफकोर्स मेरो आफ्नो खर्च चाहिँ होइन, तर कोअर्डिनेट, हजुर, उहाँहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो जति जहिले पनि बाट हामीले के गर्नु, मद्दत गर्न सक्छौँ समाजमा भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कस्तो लाग्यो चाहिँ मैले राइट टाइममा राइट एक्सन गरेँ जस्तो लाग्यो कि, किनभने मैले त्यतिखेर पनि उहाँहरूले गर्नु सकेको कामहरू थियो तर मैले मागेन, किनभने चाहिँ आवश्यकको बेलामा मात्र अनि उहाँहरूसँग जे छ त्यतिखेर चाहिँ म गर्छु भनेको चाहिँ मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ राइट ठाउँमा युज गरेँ भनौँ न। फर इक्जाम्पल मैले कुनै डोनेसनहरू उठाउने यस्तो काम अहिलेसम्म गरेको छैन, होइन। उहाँले त्यही कुराको बारेमा नै भन्नुहुन्थ्यो हामीले केही हेल्प गर्नु पर्यो कसैलाई। तर मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले यतिजना मान्छेले मलाई यस्तो भनेको थिएँ, यतिजना मान्छेलाई चाहिँ मैले चाहिँ कुरा राख्नु मिल्छ भनेर चाहिँ मैले होइन कुरा राखेँ, अनि उहाँहरूले नि गर्नुभयो। जुडीजीको कुरा सुनेर कस्तो मलाई प्राउड फिल भयो अहिले, होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुराले साह्रै म चित्त बुझ्यो भनौँ न। एथनिक माइनोरिटी भनेर सधैँ माग्ने मात्रै होइन, तर बेला भएको बेलामा दिने पनि एथनिक माइनोरिटीको क्षमता छ भनेर तपाईँले जुन चाहिँ त्यो प्रमाण पेन्डेमिकको तेस्रो लहरको बेलामा जुन चाहिँ पहिलोचोटि मास्क एउटा भव्य स्केलमा मास्क डिस्ट्रिब्युसन गरेर प्रुभ गर्नुभयो, एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो। कामहरू गर्दै जाँदा स्याबासी तपाईँले पाउनुभयो, धेरैजनाले तपाईँलाई, जस्तो अब यहाँको लोकल चिनिया हाम्रो साथीहरूले, यहाँको मिडियाहरूले पनि तपाईँलाई निकै नै
तपाईको प्रशंसा गर्नुभयो भने खुट्टा तान्नेहरू पनि पक्कै पनि थियो होला, नराम्रो भन्नेहरू त छँदैछ। त्यस्तो बेलामा नराम्रो कुराहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ फिल्टर गर्नुहुन्छ, आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, बताइदिनुहोस् न। नेपालीहरू चाहिँ विभिन्न डिभिजनमा बाँडिएको छ। फर इक्जाम्पल सरकारबाट कुनै प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ सबैलाई इक्वेलिटी गरेको छु मैले चाहिँ, त्यो इक्जाम्पल भनेको छु। लाइक सबैलाई राई लिम्बू गुरुङ मगर मेरो लागि सबै एउटै हो भन्ने कुरा एउटा इक्वेलिटी चाहिँ एउटा इक्जाम्पल। मैले यस्तो गर्नु यस्तो गर उस्तो गर म कसैलाई भन्दिनँ, तर मैले गरेको सर्भिसमा चाहिँ सबैलाई इक्वल छ होइन। त्यस्तै गरेर नेपालीहरू नेपाली समाजमा यहीँदेखि मैले देखेको कुराहरू चाहिँ के छ भने नेपालीहरू विभिन्न विभागमा बाँडिएको छ। त्यो फलानाको म चाहिँ फलानालाई देख्यो अनि भनेपछि त्यो फलानाकोमा जानुहुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिराखेको हुन्छु, सुनिराखेको हुन्छु होइन। तर म चाहिँ कस्तो गर्छु भने चाहिँ उनीहरूको त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ मैले इमिडिएटली चेन्ज गर्नु त सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ होइन। अनि तर म चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ बनिदिन्छु उनीहरूको अगाडि चाहिँ होइन, कि यो नकारात्मक कुराले समाज एउटैबाट नेपाली एउटै भएको भए सरकारकोमा जाँदा अथवा इक्वलबाट सबैकोमा जाँदाखेरि चाहिँ कति राम्रो भाइबाट आउँछ नेपालीको होइन। त्यसै गरेर मलाई अगाडि आएर त कसैले नि भनेको छैन, मुखैमा आएर त होइन, तर मलाई फेस एक्सप्रेसनबाट फिल हुन्छ कि उसले मलाई मन पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। म कस्तो गर्छु भने चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा उसले मलाई मन पर्दैन होइन, अब उसलाई मेरो नेगेटिभ कुरा सँग छ भने चाहिँ ऊ मसँग बोल्नु आउँछ भने चाहिँ म बोलिदिन्छु होइन। एकदम राम्रो कुरा। जति नम्र भयो जति सानो भयो मान्छे त्यत्तिकै नै महान लाग्छ। जसरी मैले जुन चाहिँ मद्दत गर्न जाँदा म उनीहरूको खुट्टामा ढोक्छु पर्दाखेरि उनीहरू मसँग रुन्छ अनि पो उनीहरूको मन जित्छु त मैले, अनि पो मैले हेल्प गर्न सक्छु। र म आफै ठुलो पल्टे भने चाहिँ म चाहिँ आफू हाई पोजिसनमा बसेँ भने चाहिँ कसरी उसले मेरो मन खोल्छ। तर म चाहिँ कसरी कोअपरेट गर्छु भने चाहिँ उहाँले बोलाउँछ भने चाहिँ म एक वचन बोल्छु, अथवा उसँग मेरो राम्रो रिलेसन छ मै बोलाउँदा मै सानो भइदिन्छु। नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ म चाहिँ स्पेसली घर गएर चाहिँ म प्रे गर्छु। म चाहिँ प्रे गर्छु नि लाइक यो नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ मबाट जाओस्, मैले क्षमा गर्न सकम। कहिले कहिले यस्तो अनुभव पनि छ, मन दुख्छ, कहिले कहिले यस्तो अनुभव पनि छ, मुखैमा नभए पनि बडी ल्याङ्ग्वेज आई ल्याङ्ग्वेज होइन त्यस्तो कुराहरू गरेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ मन चाहिँ दुख्छ, स्पेसली काच्चा मुखले भन्दाखेरि चाहिँ बरु ठिक होला, तर बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो गर्नेहरू देखिन्छ। तर म चाहिँ कस्तो गर्छु भने चाहिँ घर गएर चाहिँ म चाहिँ प्रार्थना गर्छु नि फर्गिभनेस हुन्छ। एकदमै राम्रो जुडीजी तपाईँले भन्नुभएको कुरा, प्रार्थनाको शक्तिले तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई काम गर्ने ऊर्जा पनि दिँदो रहेछ र प्रार्थनाको शक्तिले तपाईँले नकारात्मक भावना नकारात्मक फिलिङ्सहरूलाई आफ्नोबाट फिल्टर गर्नु हुँदो रहेछ। तपाईँबाट मैले आज नयाँ कुरा प्रेरणा पाइरहेको छु। जुडीजीसँग आध्यात्मिक कुराहरू पनि भयो, घरबाट कतिको कन्सर्नहरू आउँछ पेरेन्ट्सहरूबाट, ल जुडी तिमी त फेरि जाँदैछौ, फेरि काम गर्दैछौ, कस्तो के कसो कन्सर्नहरू हुन्छ, आमा बाबा अब आफ्नो आफन्तहरूको डराउनुहुन्छ डराउनुहुन्न के कसो छ त? यस विषयमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ म प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ है। कोरोना त अरूलाई त लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन, बरु तिमीलाई लाग्छ होला, तँलाई जे हो पनि पुगिराखेको हुन्छ अनि त्यस्तो हुन्छ। तर उनीहरूले मेरो अनुशासनलाई याद गर्छ। मैले पहिलो पुरा अब नेम कार्डहरू बोकेर हिँड्थेँ, तर अहिले मैले जुन ठाउँमा जाँदा पनि जुनै पनि ब्यागमा मैले सेनिटाइजरहरू बोकेको हुन्छु, एक्स्ट्रा मास्क बोकेको हुन्छु। अनि घरमा पनि मैले उल्टो घरमा चाहिँ छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मास्क फालेर अर्को नयाँ बाहिर चेन्ज गर्नुहोस् अनि यो सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् भन्ने कुरा मैले नै भनिराखेको हुन्छु। अनि कहिले कहिले उहाँहरूले मलाई जिस्किएर चाहिँ अब घरमा चाहिँ के अरे कोरोना ल्याएपछि जुदीले नै ल्याएको सबभन्दा बढी हिँड्ने उही हो भनेर चाहिँ भन्छु। जुडीको त नयाँ काम पो रहेछ त। प्रसङ्गमा जोड्दै जाँदा अब ठट्यौली भनौँ न होइन, जुडीले कोरोना बोक्ला भन्ने डर रहेछ घरमा होइन। यसो आमा बाबालाई पनि हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ यस कार्यक्रम मार्फत डराउनु पर्दैन, हाम्रो जुडी चाहिँ एकदमै सेल्फ अवेयर हुनुहुन्छ। जुडीजीसँग अब कुरा गर्दै जाँदैछौँ, अब यो पेन्डेमिकको टाइममा हाम्रो नेपाली समुदायका हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले पनि एक्टिभली एकअर्कालाई नेपाली समुदायलाई तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँले पनि कोर्डिनेट गरेर अब हाम्रो लोकल संस्थाहरूसँग लोकल यहाँको हाम्रो साथीहरूलाई चिनिया साथीहरूलाई पनि तपाईँले मास्कहरू बाँड्नुभयो। त्यो बाहेक अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरे, तपाईँले थाहा पाउनु भएको तपाईँसँग कोर्डिनेट गर्नु भएको त्यस्तो कुन कुन सङ्घ संस्थाहरू छ? कुनै अब नामै लिनु पर्दाखेरि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ लाली गुराँस होइन, आफूले म त्यही नै थियो होइन।
अनि अर्को जुन चाहिँ युथहरूको मगर संघको छ उहाँहरूसँग, अनि त्यसपछि चाहिँ मिन्दाको नेपाली कांग्रेस उहाँहरूले चाहिँ रेली फ्रन्ट लाइनमा मसँग गरेको होइन। अरू जुन चाहिँ अरू संस्थाहरूसँग चाहिँ म फ्रन्ट लाइनमा म थ्रुबाट चाहिँ यति भएको, उहाँहरूको थ्रुमा चाहिँ म एटेन्ड भएको छैन होइन। फेसबुकमा त मैले देखिराखेको हुन्छु। तपाईँले फेसबुकको कुरा गरिहाल्नु भयो, अहिले जमाना नै सोसियल मिडियामा छ र अहिले पेन्डेमिकको टाइममा त भनौँ न सोसियल मिडिया भनेको नभई नहुने चिजै जस्तो लाग्छ। तपाईँले यो पेन्डेमिकको अपडेट्सहरू पनि प्राय पोस्ट गरिराख्नुहुन्छ नेपाली भाषामा। प्राय जसो मैले याद गरेको चाहिँ तपाईँले नेपाली भाषामा कुनै पनि जानकारी सरकार मार्फत होस्, समाज मार्फत होस्, कुनै संघ संस्था मार्फत होस् अथवा आफूले जानेको कुराहरू तपाईँको सोसियल मिडियामा चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। बताइदिनुहोस् न कहाँबाट त्यत्रो धेरै सूचना पाउनुहुन्छ तपाईँ, बताइदिनुहोस् न त। पेन्डेमिकमा वन्स म म्याथु चोङसँग भेटेपछि चाहिँ जुन चाहिँ म्याथु चोङ अब हङकङको उहाँहरूसँग भेटेपछि चाहिँ उहाँले अफकोर्स गभर्मेन्टको इमेलहरू चाहिँ मैले रिसिभ गरिराखेको हुन्छु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन चाहिँ म एज अ एथनिक्स कोअर्डिनेटर चाहिँ अफेयर भएको कारणले चाहिँ कामबाट पनि आइराखेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू होइन। अनि तुरुन्तै मिटिङमा चाहिँ बसेर चाहिँ हामी चाहिँ ओके म सुरुमा अलिकति यसको बारेमा नि गर्छु। सुरुमा चाहिँ जब पेन्डेमिक यो कोरोना भाइरसको बारेमा आउँदाखेरि मलाई यस्तो चिन्ता भएको हाम्रो नेपालीको बारेमा है। चीनहरूको सबै आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मात्र थियो होइन, यस्तो मन दुख्थ्यो। अनि मैले ग्रुपमा पनि मेरो ग्रुपमा एउटा ट्रान्सलेसनको चाहिँ प्रोजेक्ट चलाएको चाहिँ इन्डियन हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई कतिचोटि ग्रुपमा भनेको छु नेपाली, किनभने त्यो प्रोजेक्टको पैसा त गभर्मेन्टको हो नि त, सबै एथनिक्सको लागि हो नि त। नेपालीको नदेख्दाखेरि चाहिँ नेपालीको मैले नदेखेर मैले ग्रुपमै कमेन्ट गरेको छु होइन। चुरा थापा दाई पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि नपाएपछि मैले के गरेँ भने चाहिँ मैले अफिस गएँ, तुरुन्तै मिटिङमा मैले भिडियो एउटा बनाउँछु होइन, जुन चाहिँ फेसबुक मार्फत, किनभने त्यतिखेर त मान्छे भेट्नु पाउने थिएन, होम अफिस थियो। अनि त्यसो गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लिफलेट पनि बनाएर जुन चाहिँ रक्सी खाएको 4-5 जना ग्रुपमा बसेको छैन म तुरुन्तै घर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो दिन्थेँ। अनि मसँग मेरो कोवर्कर चाहिँ डराउँछ, कस्तो डर नलाग्यो रक्सी खाएको मान्छेहरूको घर 8-9 जनाको घर कसैले फोटो खिच्यो भने तिमी आफैलाई लैजान्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होइन। अफकोर्स मैले नेपाली फेसबुकमा आफ्नो यहाँ नेपालीहरूले हालेकोहरू पनि अपडेट पनि हेर्छु, तर स्पेसली म चाइनिज न्युजहरू पढ्छु, किनभने चाहिँ चाइनिज न्युजबाट चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले अपडेट गर्ने पनि चाइनिज न्युजबाट नै हो होइन। अनि चाइनिज न्युजहरूमा पनि फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो अनुभवमा चाइनिजहरूसँग काम गरिरहेको उनीहरूले पनि उनीहरूको पत्रकारहरू पनि कुन चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिन्छ, कुन चाहिँ रङ इन्फर्मेसन, लाइक पत्रकार मात्र चलाउँछ भन्ने कुराहरू उनीहरूको कन्भर्सेसन उनीहरूसँग हिँडी त्यो अनुभव पनि छ मलाई होइन। अनि मैले चाहिँ कुन चाहिँ पत्रिकाले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिएछ भनेर चेक गर्छु। अनि सजिलो छ अहिले त अब जसले पनि इन्टरनेट गुगल्स युज गरिहाल्छ होइन, नि युज गरेँ त्यसपछि अपडेट गरिदिन्छु। जुडीजीले भन्नुभयो तपाईँले चाइनिज न्युजहरू हेर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ आधिकारिक न्युजहरू हेरेर त्यहाँबाट तुरुन्तै अब सेयर गर्नुहुन्छ भनेर। हामीले पनि हेर्छौँ तर सेयर गर्न भ्याउँदैनौँ, धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ तर भन्न मन पर्दैन। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत समय, मेहनत होइन, आफ्नो मनले नै तपाईँले जुन चाहिँ समाजलाई, नेपाली समाजलाई विशेष गरी चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ मजाले मूलधार समाज हाम्रो चाइनिज समाजमा जोड्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। एउटा सानो प्रयास भनौँ न, सानो मान्छेको सानो प्रयास जुन चाहिँ निकै इम्प्याक्टफुल छ है। मैले चाहिँ त्यसलाई त्यो हिसाबले हेर्छु होइन। तपाईँको अब फ्युचर प्लानहरू चाहिँ के कसो छ, कसरी अब आफ्नो यस कामलाई निरन्तरता दिने सोचहरू जाँदा जाँदै बताइदिनुहोस् न त हामीलाई। भविष्यमा चाहिँ मैले चाहिँ अफकोर्स मैले के सोचेको छु भने चाहिँ अहिले धेरै इम्प्रुभ भइसकेको छ हाम्रो नेपालीहरू होइन। एथनिक्स माइनोरिटिज भित्रमा चाहिँ अहिले अझै पनि पिछडिएको छौँ हाम्रो नेपालीहरू होइन। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ समान अधिकारसम्म पुर्याउन सकौँ, जसरी लोकललाई फेयर हुन्छ त्यसरी हामीलाई फेयरसम्म पुर्याउन सकौँ। अरू जति पनि जापानिज थाई होइन इत्यादिहरू सम्मको चाहिँ हामी नेपाली पनि त्यहाँसम्मको फेयर चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ हाम्रो त्यो पाउन सकौँ भने मलाई चाहिँ यो चाहिँ पुरा गर्नु मन छ। तपाईँको यस सोचलाई, तपाईँको कामलाई र तपाईँको यस विचारलाई हामी सम्मान गर्दछौँ र तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जुडीजी, मनमा लागेको केही कुरा भन्नु छुटेको कुरा यस अन्तर्क्रियामा कसैलाई केही अब भनौँ लागेको कुरा समाजलाई, आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई छ भने भनिदिनुहोस् न त। प्रथम त अब मरिना बहिनीलाई धन्यवाद जुन चाहिँ मलाई यो मौका दिनुभयो होइन। जाँदै जाँदै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ म एउटा नेपालीले यसरी यहाँसम्म हामीले गभर्मेन्टसम्म यहाँसम्म पुग्छौँ भने चाहिँ अब आउने दिनहरूमा म चाहिँ के देख्न चाहन्छु भने चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्टमा एउटा आफ्नो नेपाली होस्। इभन मैले डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरू पनि भन्छ एट दिस पार्ट टाइम त राख भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर हेल्थ सम्बन्धी मेरो स्पिकर छ, त्यतिखेर पनि मैले चाहिँ जति पनि हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट फेल भएको कुराहरू अनि एथनिक्स माइनोरिटी जुन चाहिँ नेपालीले पाउनु पर्ने अधिकारको बारेमा फर इक्जाम्पल एउटा सानो उदाहरण जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन
बटालियनमा चाहिँ 600 जना नेपाली थियो। त्यसमा 600 जनामा चाहिँ एउटा नेपालीले भ्याकेन्सी पाओस् भनेर जागिर पाओस् भनेर मैले धेरै कोसिस गरेँ हैन। त्यसमा अहिले गरिराखेको जागिर गरिराखेको जुन चाहिँ एक्स्ट्रा एथनिकसँग कुनै समस्या छैन, तर मलाई चाहिँ मेरो नेपाली चाहिँ बाहिर देशमा आएर चाहिँ अहिले पढिरहेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाबाले आमाले स्यालेनमा गरे, छोरीले स्यालेनमा जानुको सट्टा त्यो ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो मेन उद्देश्य यो छ। अनि हरेक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरले मैले यो वर्ष चाहिँ इभन हङकङको क्यालेन्डरमा नेपालीको क्यालेन्डर पनि हुनु पर्यो भनेर लेखेको छु। त्यो भइराखेको छ हैन। मैले यतिसम्म गर्न सक्छु नि अब आउने युवाहरूले मेरो ठाउँ लिएर म भन्दा नि अगाडि जाओस् हैन। यो कुराहरुमा आशा राख्दै अनि आजको जुन चाहिँ यो रेडियो सुन्नु भएकोहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अनि अर्कोचोटि भेटौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच जुडी तपाईको यस पावरफुल मेसेजको लागि। महामारीको अवस्थामा अब भने पालो भएको छ हङकङ स्वास्थ्य विभागबाट जारी गरिएको यो सानो जानकारी, जसलाई तयार अनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ हाम्रो सहकर्मी मित्र थापा पुन। तपाईहरुसँग